فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات ومنون إلهي به القبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلع ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم زوجنا بالأسر ولتنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستطيع شرر خلقك ونشتغل بها من أعطانا ونبذل بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلى لك فسن عن الحاجة إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغننا بفضلك من سوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وحبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسكك الهلاة بالمبارك متى سن بوجعا عن التعرض إلى حد من خلقك واجعل لهم إلى طريقا سلم من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تابعة لأحد وجعل الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحول بيننا وبين أهله وقبضنا أيديهم واصرفنا وجوههم وقلوبهم حتى نتكلم في مرضك ونستعين بنعمتك لا في مضرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فاجر وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفر وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وباركنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والذنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب
فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك ونشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر وجعلنا نصرف علينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا عاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر عرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول
الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهون علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي يا لطفي يا لطيف صنعي يا حليما لا يعجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقارب علينا المسافات وسلمنا من العلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرسول محمد عبد الله وعلي بن ابي طالب وفاطمه الزهراء والحسن والحسين وسال صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بن ابي بن اسماء سنه حجر الله من بن نساء
ولا زال في المقدمة من علي بعلى وشيخ أبو بكر بن سالم الشهيد الحبيب مسلم بن الشهيد ضرب مسأله بن وصولهم وفروع جميع سادتنا أبي علي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الإمام محمد نووي بن عمر الجاوي ثم إلى الإمام شهاب بن أحمد بن حجر الأسقلاني ثم الشيخ محمد الشهيد بن جرير وقال بن الموزن عبد الغني الله سكون الله درجاته في الجنة ويكثر مثوباتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه نية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridin law'at al-irada wa yuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita, yang kembali mengumpulkan kita dan terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, dan merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala saat Allah masih mengizinkan lisan kita untuk mengagungkan asma Allah dan kemudian merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebuah bukti bahwa kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi bukti kelak di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita mencintai beliau dan kelak kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah. Kemudian kalau musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumi fi dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Kemudian al-Imam An-Nawawi menukil sebuah hikmah yang dikatakan oleh Abu Dhar Jumhur. Jadi kata beliau, qala Abu Dhar Jumhur, kemudian beliau mengatakan sitta khisalin ta'idilu jami'id dunya. Jadi kata beliau sitta khisalin ta'idilu jami'id dunya, bahwa kata beliau ada 6 perkara yang jika kita bisa memilikinya ataupun kita bisa merasakan manfaat dari yang 6 perkara ini, maka kata beliau ta'dilu jami'id dunya, maka itu sama kita memiliki, seakan-akan nih kata beliau kita memiliki dunia dan seisinya. Maka yang pertama kata beliau at'amul mari wal waladus salih waz zawjatus salihah al muwafaqah wal kalamul muhkam wa kamalul aqli was sihhatul badan. Jadi kata beliau bahwa 6 perkara yang seandainya kata beliau kita bisa memiliki, ataupun kemudian jika kita memiliki 6 perkara ini, ataupun kita bisa merasakan manfaat 6 perkara ini, maka sama kita kemudian memiliki dunia dan seluruh dunia dan seisinya. Yang mana kata beliau yang pertama at-ta'amul mari, yakni yang pertama ta'amul mari ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ta'amul ladzid, artinya makanan yang enak. Ada juga yang mengatakan at-ta'amut thayyib, makanan yang baik. Ada juga yang mengatakan at-ta'amul yakfi, ada juga yang mengatakan makanan yang cukup.
Walhasil kemudian yang dimaksud oleh beliau yang pertama adalah at-ta'amul mari, baik itu makanan yang cukup ataupun makanan yang baik ataupun makanan yang enak. Walhasil kemudian jika kita bisa memiliki ataupun merasakan nikmatnya sebuah makanan, maka itu kemudian sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena mungkin banyak di luar sana orang-orang yang kemudian anggaplah misalnya memiliki harta ya yang lebih, entah itu diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala sesuatu yang ibaratnya nih mungkin lebih dari kita, tapi berapa banyak kemudian dua dari mereka yang kadangkala merasakan nikmatnya sebuah makanan, entah karena pantangankah misalnya nih, atau kemudian istilahnya karena inya garingkah misalnya, sakit misalnya, kemudian artinya belum kada diperbolehkan untuk makan beberapa makanan misalnya. Jadi kemudian ibaratnya biar makanan itu nikmat kayak apa aja, baik itu kemudian luar biasa nih, tapi ketika inya terhalang dari apa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian sama aja inya kada bisa menikmati apa-apa yang kemudian ada di hadapannya. Maka berkurang satu kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang tadi. Sehingganya ketika kita kemudian bisa merasakan sebuah nikmatnya sebuah makanan, maka itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih diberikan badan yang sehat, masih diberikan kemudian rezeki yang bagus, sehingganya kita ibaratnya masih bisa merasakan hal-hal yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terlepas artinya nih kemudian terlepas itu kemudian makanan yang nyaman atau makanan yang cukup, makanan yang baik, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa segala sesuatu yang kemudian kita masukkan ke dalam tubuh kita, artinya yang kita makan, yang kita minum, yang kemudian kelak akan menjadi darah daging kita, maka perhatikanlah kemudian segala sesuatu yang masuk. Hendaknya kemudian sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kata Allah Subhanahu wa taala min thayyibati, dari hal-hal yang baik, ma razaqnakum, dari apa yang kami berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dari ayat ini pernah suatu hari Khalifatul Adil Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi dulu ada nama beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah satu kemudian keturunan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang diberi gelar Khalifatul Adil, khalifah atau pemimpin yang memiliki keadilan yang luar biasa. Saking adilnya Sidin di zaman beliau, ketika beliau menjadi seorang khalifah, ketika beliau menjadi seorang pemimpin di zaman beliau, saking luar biasanya keadilan yang beliau miliki, itu konon di dalam riwayat dikatakan hatta tahrusuddibu al-ghanama, sampai kemudian yang menjaga, yang menggembala kambing itu bukan lagi penggembala kambing, sampai yang menjaga itu adalah serigala. Artinya serigala aja kada mau kemudian memakan lawan si kambing. Kenapa? Karena kemudian keadilan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Saking adilnya Zidin nih, sampai hewan buas saja kada mau kemudian memakan hewan ternak. Sampai suatu ketika kemudian ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, ketika itu kemudian dilihatlah oleh penggembala kambing tadi, si serigala sudah memakan kambing, maka kata si penggembala tadi, mata Khalifatul Adil, telah meninggal khalifah yang adil. Artinya meninggal nih sudah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lalu kawannya dari mana tahu? Dari serigala yang sudah mulai memakan kepada domba, maka ketahuilah berarti kemudian keadilan sudah tiada. Artinya saking adilnya Sidin, maka kemudian hilanglah kemudian keadilan, sampai kemudian si serigala mulai memakan kambing. Maka pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini makan dari makanan yang istilahnya ujar kita tuh sederhana. Padahal dikatakan beliau ini adalah seorang khalifah, beliau adalah seorang pemimpin yang ibaratnya anggaplah pemimpin yang pasti akan memiliki kemudian ibaratnya pembantu, pelayan dan segala macam. Tetapi Sidin kemudian makan dari makanan yang sederhana aja. Lalu orang-orang di sekitar beliau mengatakan, wahai khalifah, wahai pemimpin, ujar orang-orang yang sekitar beliau nih, tidakkah engkau ingin kemudian memakan makanan yang enak?
Artinya makanan yang nyaman nih, bukan hal yang biasa aja. Bukankah Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik. Di situ Allah memerintahkan kepada kita ajar kemudian untuk makan makanan yang baik. Kemudian ujar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, hayhata hayhata. Sungguh kata beliau, salah pemahaman kalian. Karena yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, kullu min thayyibati ma razaqnakum, adalah makanlah kalian dari hal-hal yang baik. Maksudnya makanan yang kemudian kalian hasilkan dari sesuatu yang baik. Artinya makanan yang halal, yang bujur-bujur halal, yang bujur-bujur baik. Karena apa kata beliau? Karena ketahuilah setiap segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi darah dan daging kita. Jika itu kemudian Jarsidin ada yang masuk tadi kemudian adalah hal-hal yang baik, maka itu kemudian akan menjadikan manfaat bagi tubuh kita. Sehingganya kemudian kada salah disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa kullu lahmin nabata minal halal ata'at jawarihu sya'at am aba wa kullu lahmin nabata minal haram asad jawarihu sya'at am aba. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, setiap darah daging, setiap segala sesuatu yang tumbuh dalam darah daging kita dari hal-hal yang kita makan, yang kita minum, yang kita makan, yang masuk ke dalam tubuh kita, jika masuk kemudian sesuatu yang halal, maka anggota tubuh kita, anggota ibaratnya yang ada yang tubuh yang kita miliki, al-ta'at jawarihu, akan berbuat taat kepada Allah, baik kita sadari ataupun secara kita sadari ataupun kemudian tanpa dipaksa pun kemudian sudah pasti berbuat taat. Begitu juga kemudian ketika kemudian yang tumbuh dari daging darah daging kita, yang masuk ke dalam tubuh kita dari hal-hal yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Al-Sad jawarihu, maka anggota tubuh kita itu akan bermaksiat kepada Allah secara kita sadari ataupun kada kita sadari. Jika tumbuh dari hal-hal yang haram, maka perintah Allah adalah kullu min thayyibat, yakni makanlah dari hal-hal yang baik, artinya dari hasil yang baik, bukan dari sesuatu yang dilarang ataupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kemudian artinya yang nyaman-nyaman, artinya yang ibaratnya yang sederhana pun kemudian boleh, tapi dari sesuatu yang baik. Tetapi bukan berarti juga kita kada boleh juga kemudian makan yang nyaman, artinya kada, tetap kemudian boleh, tapi kemudian sesekali. Karena jika kemudian dikatakan li'anna minas sunnah, karena termasuk dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tarkut tabasut fil at'ima al mubahah illa fil hajah kagarit thayyib wa awqati tawsi'ati 'alal iyal kayaumi asyura wal idain. Karena disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah bahwasanya kemudian dikatakan bahwa ternyata minas sunnah, dari sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian kita meninggalkan artinya bermewah-mewah di dalam hal yang makan. Artinya bukan berarti kada boleh, artinya boleh aja tapi sesekali. Karena sunnah kemudian meninggalkan ibaratnya kita makan nang istrinya mewah, nyaman-nyaman, berlebihan apa segala macam, itu di antara yang kemudian sunnah baginda Rasul, kita meninggalkan itu semua, kecuali jarak kemudian misalnya kayak kita kedatangan tamu misalnya, itu boleh. Artinya kita kemudian memuliakan tamu. Kemudian misalnya kayak di hari-hari yang kemudian disunahkan kita melebihkan, kayak misalnya hari Asyura, misalnya 10 Muharram, atau misalnya wal Idain 2 hari raya, atau misalnya anggaplah seminggu sekali misalnya hari Jumat. Jadi pian kalau di Hadramut itu, misalnya kalau di Hadramut biasanya lah kita nih hari-hari biasanya mengkada iwak, biasanya nih mengkada iwak, makan tuh kan iwak hintalu atau apalah, kemudian jadi menu nih ayam kadang nih sesehari. Tetapi kemudian sesekali biasanya hari Jumat itu biasanya kita kemudian lauknya itu kalau habis Jumatan itu biasanya kambing. Jadi kalau kalau di pondok itu kemudian kambing seminggu sekali. Artinya kemudian boleh misalnya kayak kita misalnya lah hari-hari iwak karing misalnya, kalau hari-hari katalah hari-hari misalnya boleh misalnya sesekali nukar ayam kah, atau kemudian diselingi atau daging kah atau apa, sesekali boleh. Tetapi kemudian bukan terus-terusan selama kada kemudian memaksakan diri.
Kalau aja kemudian aja sunnah aja seminggu sekali, lalu kemudian memaksakan diri dalam keadaan. Artinya kalau kita memiliki rezeki yang lebih, ada hal ibaratnya ada nih misalnya kemudian kelebihan dari yang kita miliki, boleh kita kemudian melebihkan kepada keluarga kita seminggu sekali kah misalnya nih, atau kemudian misalnya sebulan sekali kah. Artinya kemudian diberikan yang nyaman lah sesekali. Karena minal sunnah di dalam kita jawir minal sunnah meninggalkan bermewah-mewah dalam hal makan. Itu kemudian sunnah. Jadi tetapi kemudian tetap boleh sesekali, seminggu sekali misalnya, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali boleh. Tetapi kemudian hanya sesekali. Itu kemudian sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan di dalam kitab Risalatul Muawanah wa iyyaka wal ittisaf fil aqli wa kathratu shiba. Karena kata Imamul Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah, maka berhati-hatilah kalian kata Imam Muhaddad. Wal ittisa fil akli wa kathratu shiba. Karena kata beliau bermewah-mewah dalam makan, hati-hati artinya jangan terlalu sering kata beliau. Karena kemudian bermewah-mewah dalam hal makan ataupun terlalu sering kenyang, fa innahu minal halal, dari hal yang halal. Ini jelas-jelas sudah halal. Hari kita berlebihan nih makan, terlalu kenyang misalnya, atau terlalu mewah makanan kita, keseringan, artinya kerancakan nih. Wa minal halal, dan itu adalah sesuatu yang halal. Maka jadi kemudian mabda'u kulli syarrin, itu adalah asalnya segala sesuatu yang kada baik. Artinya kalau kita terlalu ibaratnya terlalu rancak, terlalu ibaratnya hari-hari misalnya bermewah-mewah, kekanyangan apa segala macam dari hal yang halal, itu kalau kita kerancakan kata Imam Muhaddad, itu adalah awal dari segala sesuatu yang kada baik. Di antaranya kata beliau minal amin afatihi, di antara nih astinya apa ngarannya, di antara hal yang kita dapatkan dari kita yang kemudian kerancakan bermewah-mewah, terlalu kenyang apa segala macam, di antaranya kata Imam Muhaddad, sebabnya kemudian dampaknya kata beliau qaswatul qalbi wa fasadul fitana. Kemudian jadi yang di antara dampaknya kemudian qaswatul qalbi, kalau kita nih terlalu lancak kanyang misalnya terlalu berlebihan atau terlalu bermewah-mewah dalam kemudian hal makanan terlalu rancak nih, maka yang pertama kata Imam Muhaddad, yang pertama bisa mengeraskan hati, kemudian atau bisa mematikan hati, wa fasadul fitanah, dan kemudian mengurangi kecerdasan, wa tashwishul fiqrah, kemudian bisa juga mengolah pikiran kita menjadi was-was, wal qasr anil ibadah, dan bisa jadi kemudian berdampak kita bisa koler di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita terlalu rancak kemudian bermewah-mewah dalam makan dan terlalu kekenyangan di dalam makan. Dan itu adalah perkara yang halal. Kalau halal aja kita kemudian berlebihan, makannya berlebihan, kekenyangan, terlalu mewah apa segala macam, kerancakan nih dari sesuatu yang halal bisa berdampak ibaratnya kerasnya hati, kemudian mengurangi kecerdasan, kemudian mengolah ibaratnya pikiran kita was-was dan sampai koler beribadah, apalagi kalau sampai masuk ke dalam tubuh kita dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang kemudian jelas-jelas haram atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasil yang haram. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka kemudian seharusnya kita menjaga dari apa yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kemudian itu akan berdampak dalam keseharian kita. Jadi kemudian dari kerasnya hati, kurangnya kecerdasan dan segala macam, itu kalau kita terlalu berlebihan. Makanya kemudian sunnah, artinya kita sunnah sesekali aja, kemudian bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, boleh. Tapi kada boleh juga kita kemudian kerancakan atau terlalu ibaratnya terlalu rancak, misalnya hari-hari misalnya, jangan. Ini boleh kemudian sesekali. Karena dengan jelas kemudian Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, kata Imam Ali, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnuh kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Kata Imam Ali kemudian beliau pernah mengatakan, barang siapa man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnuh, barang siapa yang kata Imam Ali yang ibaratnya hawanya, artinya keinginan dirinya atau pikirannya atau istilahnya yang ada di dalam pikirannya, keinginannya semuanya, apa-apa yang kemudian masuk ke dalam perutnya,
Artinya nih ujar Imam Ali, bila orang tuh ada nang kemudian pikirannya apanya semuanya nih yang dipikirkannya itu kemudian apa yang masuk ke dalam perut. Artinya pikirannya tuh makanan aja kayak itu nah. Kayak apa makan nyaman, kayak apa ini apa segala macam. Pokoknya apa sesuatu yang kemudian masuk ke dalam perutnya, pikirannya nih makanan aja kata Imam Ali, maka kanat qimatuhu ma yakhruju minha, maka ujar Imam Ali harga orang tadi. Artinya nih kemudian orang yang terlalu memikirkan makanan, pikirannya makanan aja, maka kemudian qimatuhu harganya, artinya kadar orang tadi, atau ibarat istilahnya qimah ini kalau kita artikan bisa jadi menjadi harga. Artinya orang yang terlalu memikirkan makanan di dalam kesehariannya, maka kemudian kita menilainya tuh, artinya harga dirinya, atau kemudian istilahnya kadar inya tadi, mayakhruju minha, apa yang keluar dari perutnya. Nang keluar dari perut kan artinya kotoran. Berarti bilanya orang tuh pikirannya makanan aja, kayak pemakan nyaman, kayak pemakan ini, pikirannya makanan aja, maka harganya inya orang tadi tuh yang keluar dari inya, artinya sekedar itu aja yang kemudian bisa kita menilai seseorang. Nilainya di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika pikirannya makanan aja, maka nilainya di hadapan Allah hanyalah apa yang keluar dari inya. Maka itu aja harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah waliyadzubillah. Itu kalau kata Imam Ali, yang orang pikirannya, hamnya, keinginannya itu semua yang dipikirkan hanya masalah perut. Jadi kalau pikirannya perut aja, apa yang masalah perut, makanan apa sengaja, maka harganya, nilainya di hadapan Allah hanya sebatas kemudian apa yang keluar darinya. Maka itu yang kemudian kalau orang yang terlalu memikirkan makanan. Makanya kemudian bukan berarti saat kemudian Imam Abu Dzar rahimahullah mengatakan bahwa ketika kita bisa merasakan atau memiliki yang namanya ta'amul mari, artinya makanan yang lezat, makanan yang cukup, makanan yang baik, maka kita pun kemudian harus memperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan makanan. Bagaimana kita kemudian, dari mana kita menghasilkan apa yang kita makan, bagaimana cara kita makan, adabnya, kemudian dari misalnya kemudian sunnah kayak kita meninggalkan sesekali aja kemudian bermewah-mewahan, karena boleh kemudian kita terlalu berlebihan dalam hal makan, sebagaimana perintah Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kalian wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, ujar Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemudian walaupun ibaratnya nih saat kita bisa merasakan makanan yang enak, yang baik, yang ibaratnya lezat apa segala macam, maka perhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan kita tadi. Artinya caranya, kemudian bagaimana kita makan, dari mana kita menghasilkan apa yang kita makan dan segala sesuatunya, karena segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti akan berimbas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kemudian bagaimana kita memikirkan segala sesuatunya, kayak sunnahnya, kemudian bagaimana cara makannya, bagaimana adab kita makan dan segala macam, maka itu kemudian agar sempurna kita di dalam mendapatkan hal-hal yang baik yang sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kemudian yang pertama. Jadi yang pertama kata Abu Dzar jumhur bahwa yang pertama kata beliau at-ta'amul mari, artinya ta'am, makanan yang cukup, makanan yang baik ataupun makanan yang lezat, ketika kita bisa memilikinya, ketika kita kemudian bisa merasakannya, maka setidaknya kemudian itu salah satu kemudian yang dikatakan menyamai kemudian kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal waladus saleh, dan anak yang saleh, artinya yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ketika kita memiliki anak yang saleh, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Setidaknya kemudian saat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam sabda beliau, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min thalath, sadaqatun jariyah, wal ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun salih yad'u lahu. Saat baginda Rasul mengatakan bahwa kata baginda Rasul, jika mati anak cucu Adam, artinya jika mati seorang manusia, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terputuslah amalnya. Sebab yang namanya alam barzakh ataupun alam kubur, maka dikatakan di dalam sebuah riwayat, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Yang namanya kemudian tempat kita beramal itu di dunia.
Artinya kita hendak memperbanyak amal, hendak memperbanyak sangu apa segala macam itu di dunia. Wal akhiratu daru jaza, yang namanya akhirat adalah tempat pembalasan atau tempat menuai segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi kalau sudah kita meninggal dunia, maka habis amal kita, artinya habis sudah nih, kemudian yang kita bisa beramal. Sebab kemudian yang namanya kita beramal itu di dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita masuk ke alam kubur, maka ketika kita di dalam kubur, kita hanya bisa menuai apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Jika banyak kemudian yang kita lakukan dari hal-hal yang baik, maka sudah pasti kemudian kita berada di dalam nikmat kubur. Jika kemudian kita melakukan hal-hal yang buruk, naudzubillah wa li'udzubillah, maka seseorang tadi akan berada di dalam adab kubur. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari adab kubur. Maka itulah yang kemudian dimaksud baginda Rasul, idza mata ibnu Adam, jika mati salah seorang dari kalian yang dari manusia, maka terputuslah amalnya, habis sudah amalnya. Kada kau lagi beramal kalau sudah meninggal dunia. Kecuali kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Maka 3 perkara ini kata baginda Rasul, walaupun kita sudah berada di alam kubur ataupun di alam barzakh kelak, maka selama kemudian yang kita lakukan dari 3 perkara ini, maka pahalanya tetap mengalir. Yang pertama kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun jariyah, artinya sedekah jariyah, yang mana kemudian ketika kita bersedekah ataupun kemudian menyumbang segala sesuatu yang kemudian yang kita sumbangkan tadi itu terus bermanfaat atau dipakai tawan orang yang kita sumbang tadi. Contoh misalnya kita kemudian menyumbang ke masjid. Contoh kita nyumbang ke masjid, misalnya kita kemudian nyumbang karpet, misalnya karpet, ada karpet sejadah lah, kita sumbang kemudian ke masjid, semasjidan misalnya kita sumbang nih ke masjid, artinya mulai dari sab pertama sampai akhir sab. Selama kemudian sejadah atau karpet tadi dipakai orang gasan sembahyang, anggap sehari 5 kali pian orang sembahyang subuh, duhur, asar, maghrib, isya, selama itu kemudian dipakai, maka pahalanya terus mengalir kepada kita karena manfaatnya itu kemudian bermanfaat bagi orang banyak, dipakai terus. Atau misalnya kita menyumbang, misalnya orang membangun masjid, kita nyumbang semen misalnya 10 sak, kada banyak-banyak, anggap sesak lah kita menyumbang misalnya sesak nih, kemudian nyumbang ke masjid, orang membangun masjid atau membangun langgar, maka selama langgar tadi, selama masjid tadi dipakai orang sembahyang, dipakai orang ibadah, dipakai orang melakukan hal-hal yang baik, maka sumbangan kita nang sesak semen tadi itu pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah berada di dalam kubur. Walhasil kalau kita nih sedekah atau nyumbang atau apa aja ke tempat-tempat yang kemudian pasti terus berjalan kegiatan yang baik, kayak masjid misalnya, atau langgar, atau kemudian panti asuhan, atau kemudian TPA misalnya, atau orang-orang belajar mengaji nih, atau majelis dzikir, majelis taklim dan segala macam, maka kalau kita menyumbang itu selama di dalam tadi diajarkan kebaikan, dilakukan kebaikan, maka selama itu pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah kada berada di dunia. Itu yang pertama. Kemudian wal ilmu yuntafa'u bihi, kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ketika kita mengajarkan sebuah keilmuan kepada seseorang, kemudian ilmu keilmuan tadi diamalkan bermanfaat, maka selama orang mengamalkan ilmu tadi itu kemudian pahalanya terus mengalir kepada kita yang mengajarkan keilmuan tadi. Makanya ulama-ulama menganjurkan kepada kita, setidaknya jar para ulama yang melajari ngaji, jar kemudian lawan anak-anak kita, paling kada jar kemudian kita sebagai orang tua, anggap inya mengenal huruf hijaiyah dari alif sampai ya, gara-gara kita nang melajari. Sehari inya kemudian membaca Al-Fatihah 17 kali di dalam sehari semalam, karena kita sembahyang 17 rakaat. 17 kali inya membaca Al-Fatihah dalam sehari semalam, maka selama inya sembahyang karena inya mengenal huruf hijaiyah karena kita, maka selama inya sembahyang inya membaca Al-Fatihah yang mengenal huruf hijaiyah karena kita tadi, maka selama itu pahalanya terus mengalir kepada kita. Kita melajari misalnya ke orang, kemudian belajar mengaji misalnya, atau kita melajari kemudian hal-hal yang lain yang bermanfaat, maka kemudian selama kemudian ilmu yang kita ajarkan tadi bermanfaat, maka selama orang yang kita ajarkan tadi mengamalkan ilmunya yang pernah kita ajarkan, maka selama itu kemudian pahalanya terus mengalir kepada kita ya yang mengajarkannya.
Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, wa waladun soleh kata baginda Rasul, dan anak yang soleh yad'u lahu, yang mendoakan kedua orang tuanya, maka selama anak tadi kemudian terus mendoakan orang tuanya, maka orangnya terus berada di dalam nikmat kubur, sebab kemudian terus mendapatkan kiriman dari anaknya. Hari-hari misalnya anaknya sehari 5 kali misalnya mendoakan anak mendoakan kuitan, Allahumma firana wali walidina warahmuma kama rabbayani shaghira, ya Allah jar ampunilah kedua orang tuaku, atau misalnya dikirimi bacaan Yasin misalnya, atau hari-hari dikirimi Fatihah misalnya, atau kemudian seminggu sekali diziarah apa segala macam nih. Walhasil kemudian anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya, maka selama anak saleh tadi terus mendoakan, mengirimi bacaan, mengirimi apa segala macam, maka itulah yang kemudian terus kita dapatkan, walaupun ibaratnya kita sudah kada berada di dunia. Maka itulah yang kemudian kata Abu Jumhur, kata Imam Abu Jumhur, kata beliau, nikmat dunia adalah ketika kita memiliki anak yang soleh, hari-hari kita dikirimi. Makanya kemudian pernah dikisahkan di dalam sebuah riwayat, pernah suatu hari ada seorang laki-laki yang kemudian pernah melihat. Jadi dalam riwayat dikatakan kisah ini bahwa ada seorang laki-laki yang kemudian di dalam alam kubur, kemudian bilanya ada karena kan diantara sunnahnya kita ketika kita melewati makbarah atau ujar kita tuh alqah, kita kan sunnah kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, bisa kita mau sunnah kemudian mengucapkan salam. Kemudian kita hadiahkan Fatihah bagi semua orang yang ada di pekuburan yang kita lewati tadi. Maka kemudian ketika itu artinya ada orang yang lewat, kemudian setiap kali ada orang yang lewat kemudian mengucapkan salam, mengirimkan hadiah Fatihah bagi orang-orang yang di makbarah tadi, di alqah tadi, maka setiap orang yang kemudian ada di alqah tadi itu kemudian berebut pahala yang dikirimkan oleh orang yang lewat. Tapi ada satu orang kemudian yang setiap kali ada kiriman Fatihah tadi, orang ini kada pernah lompat, duduk aja gitu. Nah, artinya orang kan berebut pahalanya nih yang di dalam kubur. Nah, orang ini kemudian duduk aja gitu. Nah, jadi kemudian ada seikong bertakon, kenapa aja kada lompat berebut? Karena kan ibaratnya setiap kali Fatihah dikirimkan kepada mereka yang berada di alam kubur, itu bisa jadi kemudian penenang bagi mereka yang di alam kubur. Bisa jadi kemudian orang itu hal-hal yang meringankan bagi mereka yang di dalam alam kubur. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka itu kemudian menjadi rahmat bagi mereka yang ada di dalam kubur. Tapi satu orang ini kada pernah lompat berebut. Lalu orang ada yang bertakon, kenapa jar kada umpat berabut? Lalu jar silin gak senapa aku berabut. Amun ada aja silin anak kunang mengirimi hari-hari sekali, sehari lima kali silin. Sampai kemudian silin kadosa ibaratnya kadosa umpat berabut pun pasti dapat kiriman. Artinya manfaat yang luar biasa yang kemudian dirasakan oleh orang tuanya ketika memiliki anak yang saleh. Sampai suatu hari setelah beberapa lama nih, rupanya silin ini umpat berabut juga. Lalu ada yang bertakon, kenapa jauh ini jipan empat berabut? Anak tuh biasanya meninggal dunia. Ternyata anaknya meninggal, lalu kada ada lagi yang mengirimi. Makanya kemudian kita nih yang ibaratnya masih hidup, kemudian mari kita ajarkan kepada anak kita, setidaknya kemudian kalau kita kada kawan nih kemudian menziarahi misalnya kuitan kita atau keluarga kita, paling kadang kita ajarkan bagaimana setiap hari agar kita kemudian mendoakan kedua orang tua kita yang kemudian pasti sangat bermanfaat bagi mereka yang ada di dalam kubur. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan karena orang-orang yang hidup, maka celaka bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Artinya kadang mungkin mereka perlu kiriman apa segala macam gitu lah. Sehingganya itu kemudian manfaat bagi mereka yang ada di dalam kubur. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai waladun soleh, anak yang soleh, yang pasti kemudian manfaat luar biasa yang dirasakan oleh orang tuanya, yang kemudian kelak ketika mereka jangankan ibaratnya masih di dunia, ketika mereka sudah meninggalkan pun kemudian pasti mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sehingganya kemudian saking ibaratnya yang dikatakan sebagai anak yang soleh tadi, yang bakti kepada orang tuanya, itu dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwa An-Nabirul Wadain, bahwasanya yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu afdal minal haji wal umratu wal jihadu fisabilillah. Pahala yang kemudian pahala orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal, lebih baik daripada pahala haji, pahala umrah, bahkan pahala jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, itu lebih afdal. Lebih afdal kemudian daripada istilahnya pahala yang kemudian pahala bakti kepada orang tua lebih baik dari pahala haji, umrah dan jihad fisabilillah. Sebaliknya
Dosa yang kemudian dihasilkan dari orang yang durhaka terhadap orang tua itu kemudian la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah wa annahu la yarih raihatal jannah. Mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu kemudian kelak di hari kiamat Allah tidak memandang inya dan kemudian la yarih raihatal jannah, inya tidak pernah mencium bau surga. Jangankan bau surga aja kada mencium, apalagi kemudian masuk ke dalam surga, naudzubillah wa li'adzubillah. Maka itulah yang kemudian ibaratnya dikatakan sebagai walad soleh atau anak yang soleh, yang ibaratnya merupakan kenikmatan yang luar biasa ketika kita memiliki seorang anak yang soleh. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikanlah kepada taufik hidayah kepada kita agar kita bisa menjadi anak yang saleh, baik itu kemudian sesudah orang tua kita meninggal ataupun orang tua kita masih ada. Maka mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Abu Jumhur kepada kita bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh beliau kita bisa kita rasakan di dunia maupun kelak di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menjadi insan yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan apa-apa yang kita hajatkan dan yang kita niatkan. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan yang punya hutang dan urusan dimudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kelak kita bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa qulu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarraqan ma'sum wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'in mudri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم.